Today's passage is Joshua chapter 22 verse 1 to 34. At that time Joshua summoned the Reubenites and the Gadites and half the tribe of Manasseh and said to them, You have kept all that Moses the servant of the Lord commanded you, and have obeyed my voice in all that I have commanded you. You have not forsaken your brothers these many days down to this day, but have been careful to keep the charge of the Lord your God. And now the Lord your God has given rest to your brothers as he promised them. Therefore turn and go to your tents in the land where your possession lies, which Moses the servant of the Lord gave you on the other side of the Jordan. Only be very careful to observe the commandment of the law that Moses the servant of the Lord commanded you, to love the Lord your God, and to walk in all his ways, and to keep his commandments, and to cling to him, and to serve him with all your heart and with all your soul. So Joshua blessed them and sent them away, and they went to their tents. Now to one half of the tribe of Manasseh Moses had given a possession in Bashan, but to the other half Joshua had given a possession beside their brothers in the land west of the Jordan. And when Joshua sent them away to their homes and blessed them, he said to them, Go back to your tents with much wealth and with very much livestock, with silver, gold, bronze, and iron, and with much clothing. Divide the spoil of your enemies with your brothers. So the people of Reuben and the people of Gad and the half tribe of Manasseh returned home, parting from the people of Israel at Shiloh, which is the land of Canaan, to go to the land of Gilead, their own land, of which they have possessed themselves by the command of the Lord through Moses. And when they came to the region of Jordan, that is the land of Canaan, the people of Reuben and the people of Gad and the half tribe of Manasseh built there an altar by the Jordan, an altar of imposing size. And the people of Israel heard it said, Behold, the people of Reuben and the people of Gad and the half tribe of Manasseh have built the altar of the frontier of the land of Canaan, in the region about the Jordan, on this side that belongs to the people of Israel. And when the people of Israel heard it, the whole assembly of the people of Israel gathered at Shiloh to make war against them. Then the people of Israel sent the people of Reuben and the people of Gad and the half tribe of Manasseh into the land of Gilead. Phinehas the son of Eleazar the priest, and with him 10 chiefs, one from each of the tribal families of Israel, every one of them the head of a family among the clans of Israel. And they came to the people of Reuben, the people of Gad, and the half tribe of Manasseh into the land of Gilead, and they said to them, Thus says the whole congregation of the Lord, What is this breach of faith that you have committed against the Lord of Israel, in turning away this day from following the Lord, by building yourselves an altar this day, in rebellion against the Lord? Have we not had enough of the sin at Peor, from which even yet we have not cleansed ourselves, and for which there came a plague upon the congregation of the Lord, that you too must turn away this day from following the Lord? And if you too rebel against the Lord today, then tomorrow he will be angry with the whole congregation of Israel. But now if the land of your possession is unclean, pass over into the Lord's land, where the Lord's tabernacle stands, and take for yourselves a possession among us. Only do not rebel against the Lord, or make us rebels by building yourselves an altar other than the altar of the Lord our God. Did not Achan the son of Zerah bake faith in the matter of the devoted things, and wrath fell upon all the congregation of Israel? And did he not perish alone for his iniquity? Then the people of Reuben, the people of Gad, and the half tribe of Manasseh said in the answer of the heads of the family of Israel, The mighty one, God the Lord. The mighty one, God the Lord. He knows, and let Israel itself know. If it was in rebellion or in breach of faith against the Lord, do not spare us today, for building an altar to turn away from following the Lord. Or if we did so to offer burnt offerings or grain offerings or peace offerings on it, may the Lord himself take vengeance. No, but we did it from fear that in time to come your children might say to our children, What have you done to do with the Lord, the God of Israel? For the Lord has made Jordan a boundary between us and you.
You people of Reuben and people of Gad, you have no portion in the Lord, so your children might make our children cease to worship the Lord. Therefore we said, let us now build an altar, not for burnt offering, nor for sacrifice, but to be a witness between us and you, and between our generations after us, that we do perform the service of the Lord in his presence, with our burnt offerings and sacrifices and peace offerings, so your children will not say to our children in time to come, you have no portion in the Lord. And we thought, if this should be said to us or to our descendants in time to come, we should say, behold the copy of the altar of the Lord, which our fathers made, not for burnt offerings, nor for sacrifice, but to be a witness between us and you. Far be it from us that we should rebel against the Lord and turn this day from the following the Lord, by building an altar for burnt offering, grain offering, or sacrifice, other than the altar of the Lord our God that stands before his tabernacle. When Phinehas, the priest of the chiefs of the congregation, the heads of the families of Israel who were with him, heard the words that the people of Reuben, the people of Gad, and the people of Manasseh spoke, it was good in their eyes. And the Phinehas, the son of Eleazar, the priest, said to the people of Reuben, and the people of Gad, and the people of Manasseh, today we know that the Lord is in our midst, because you have not committed this breach of faith against the Lord. Now you have delivered the people of Israel from the hand of the Lord. Then Phinehas, the son of Eleazar, the priest, and the chiefs returned from the people of Reuben and the people of Gad in the land of Gilead to the land of Canaan, to the people of Israel, and brought back word to them. And the report was good in the eyes of the people of Israel. And the people of Israel blessed God and spoke no more of making war against them to destroy their land, where the people of Reuben and the people of Gad were settled. The people of Reuben and the people of Gad called the altar witness, for they said, it was a witness between us that the Lord is God. I believe this is word of living God. Amen. 아멘. 우리의 삶이요, 락다운과 코로나가 지속되면서 우리에게 많은 것들이 찾아왔는데, 그 중에 주체할 수 없이 불어나는 살과 몸무게가 그런 것 같습니다. 네, 저만 살찐 거 아니죠, 여러분? 락다운 중에 많은, 특별히 남성분들이요, 유튜브를 보면서 요리를 하기 시작했습니다. 그래서 그동안 먹고 싶었는데 먹지 못했던 것들이나 혹은 가족들에게 해주고 싶었던 요리를 직접 요리해보는 경험도 이 시간을 통해서 많이 경험하고 있는 것 같습니다. 여러분은 어떤 요리 유튜버를 즐겨 보시나요? 저는요, 제가 구독하는 그런 요리 유튜버를 한번 어제 찾아봤는데, 일단 모든 자취생들의 아버지 되시는 백종원 선생님을 구독을 하고 있고요. 그리고 중식 대가 이연복 셰프도 구독을 하고 있고, 또 고기를 주로 다루는 육식맨이라는 채널과 또 요리하는 남자, 공격수 셰프 같은 이런 유튜버들을 즐겨보며 요리를 보고 있습니다. 이런 요리 유튜버들은요, 요리에 필요한 재료가 무엇인지 설명해주고 또 설명 글을 달아주고요, 또 얼마나 양이 필요한지도 컵이나 혹은 리터, 그램까지 정확하게 알려주기도 합니다. 그리고 이때는 센 불로 하세요, 이때는 불을 줄여서 약한 불로 하세요 라고 디테일하게 불 조절도 설명해 주기도 합니다. 그런데 이런 사람들이 있어요. 강력분 밀가루를 준비하라고 했는데 중력분 밀가루를 준비하는가 하면, 간장을 넣으라고 했는데 국간장을 넣기도 하고요, 약불로 조금씩 해라고 했는데 강불로 빠르게 익히려고 하는 사람들이 있습니다. 이런 요리는 어떻게 될까요? 반드시 망할 수밖에 없습니다. 요리 유튜버들이 가르쳐주는 대로 그대로 따라하기만 하면 꽤 괜찮은 요리가 완성되는데도, 어떤 사람들은 자기 마음대로 재료를 그리고 레시피를 마음대로 바꿔서 요리를 하면서 망쳐버리기도 합니다. 그런데 요리 유튜버가 잘못 가르쳐줬다라고 댓글로 욕을 하기도 합니다. 마치 요리를 내 마음대로 하는 것처럼, 요리 재료와 요리 레시피를 내 마음대로 바꿔서 요리를 망치는 것처럼, 오늘 이스라엘 백성들도 그리고 우리도 종종 자주 하나님의 말씀을
내 마음대로 해석하고 자의적으로 왜곡하기도 하면서 원래 하나님께서 주신 약속과 말씀의 의미를 변질시키고 그 변질된 의미를 묵상하고 받아들이는 경우가 너무나도 많습니다. 그렇게 하면서 우리가 유튜버를 욕하는 것처럼 하나님을 원망하고 하나님께 불평하는 것이 바로 우리의 인생인 것 같습니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀은 어떻게 지키고 순종해야 우리에게 유익할까요? 있는 그대로 말씀 그대로를 온전히 받아들이는 것이 우리에게 유익합니다. 하지만 오늘 하나님의 말씀을 왜곡하고 변질시켜버린 사람들로 인해서 어려움을 겪는 이스라엘 백성들의 모습이 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 확인할 수 있습니다. 오늘 이 사건을 통해서 우리는 무엇을 배울 수 있으며 또한 하나님은 무엇을 알려주기를 원하실까요? 오늘 말씀을 통해서 함께 배워보는 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저 첫째로 동쪽 지파들이 있는데요. 동쪽 지파들은 잘못된 행동을 하고 있습니다. 오늘 본문에서 여호수아가 르우벤 지파, 그리고 갓 지파, 그리고 므낫세의 반쪽 지파에게 이렇게 이야기합니다. 오늘 말씀 4절 말씀입니다. 이제는 주 당신들의 하나님이 약속하신 대로 당신들 결회에게 안식을 주셨으니 당신들은 이제 주님의 종 모세가 요단강 동쪽에서 당신들에게 준 당신들 소유의 땅 당신들의 거처로 돌아가십시오. 아멘. 요단강 동쪽 당신들의 소유의 땅 거처로 돌아가라 라고 여호수아가 세 지파에게 이야기합니다. 왜 이들은 요단강 동쪽으로 다시 강을 건너서 돌아가는 것일까요? 먼저 역사적인 배경을 조금 살펴보아야 합니다. 때는 모세가 살아 있을 때로 거슬러 올라갑니다. 가나안 정탐꾼들 중 10명이 부정적인 보고를 함으로써 이스라엘 백성들은 하나님을 원망하게 되고 그 결과 출애굽 1세대들은 광야에서 모두 죽게 되는 벌을 받게 되었습니다. 그 이후 이제 이스라엘은 꾸준히 천천히 전진하여서 이제 광야를 지나 요단강 동쪽에 도달했습니다. 그런데 요단강 동쪽에는요, 아모리 민족이라는 민족이 살고 있었습니다. 이스라엘은 이곳을 조용히 지나가기를 원했어요. 왜냐하면 사실 요단 동편은 하나님께서 약속하신 땅이 아니었기 때문입니다. 그렇게 보는 이유를 설명드릴게요. 여호수아 1장 4절 말씀을 보면요, 광야에서부터 레바논까지 큰 강인 유프라테스 강에서부터 햇사람의 땅을 지나 서쪽의 지중해까지 모두 너희 영토가 될 것이다. 아멘. 약속의 땅이 어디까지인가, 그 경계가 어디까지인가에 대해서 하나님께서는 창세기와 출애굽기, 민수기, 그리고 여호수아에 이르기까지 시간이 흐름에 따라서 조금씩 더 디테일하게 설명을 해주세요. 아브라함에게는 가나안 땅을 주겠다라고 했다면 이제 모세와 여호수아 때에 이르면 경계선이 어디까지인가를 디테일하게 설명을 해주시는데, 방금 읽은 여호수아 1장 4절에 의하면 이 땅의 경계는 남쪽으로는 아라비아 사막, 북쪽으로는 레바논, 유프라테스 강에 이르는 땅이라고 설명합니다. 그런데 이 유프라테스 강이요, 이스라엘의 가나안 땅의 북쪽에서 동쪽으로 흐르는 그런 강입니다. 그래서 이 유프라테스의 경계를 동쪽 경계로 볼 것이냐 북쪽 경계로 볼 것이냐에 대해서 여지가 있지만, 민수기 34장의 동쪽 경계가 지금 지도에 표시된 하살 에난에서 스밤, 리블라, 아인, 갈릴리라고 불리는 긴네렛 호수에서 요단강을 따라서 사해까지라고 정의를 분명하게 하고 있기 때문에 저는 유프라테스 강의 경계가 동쪽 경계선이 아닌 북쪽 경계선으로 보고 싶어요. 일단 먼저 하나님은 가나안 땅을 이스라엘에게 주시겠다고 말씀하셨습니다. 가나안 땅이란 전통적으로 지금 지도를 보시는 것처럼 요단강 서쪽 지역을 의미했습니다. 그래서 모세와 여호수아도 거듭 요단강을 건넌다라는 표현을 계속해서 사용했으며, 아이성 전투에서 패한 후에 여호수아가 하나님께 하는 표현에서도 이것을 확인할 수 있는데, 여호수아 7장 7절 말씀에 여호수아가 아뢰었다. 주 하나님, 우리 백성을 요단강 서쪽으로 잘 건너게 하시고는 왜 우리를 아모리 사람의 손에 넘기려 멸망시키려 하십니까? 차라리 우리가 요단강 동쪽에서 그대로 살았더라면 좋을 뻔하였습니다. 이렇게 이야기해요.
왜 약속의 땅이라는 요단강 서쪽에 잘 건너게 하시고 왜 여기서 멸망시키시느냐? 차라리 우리가 건너오지 않고 요단강 동쪽에서 사는 게 더 좋았을 것이라고 지금 말하고 있어요. 이러한 정보들을 취합해 보았을 때 하나님의 약속은 요단강 서쪽 땅 가나안 땅이었음을 우리가 알 수 있어요. 자, 다시 모세 때로 돌아가 볼게요. 모세가 이끄는 이스라엘 백성들은 요단강 동쪽에 지금 자리 잡고 있는 아모리 민족과 그래서 굳이 싸울 필요가 없는 거예요. 왜냐하면 그 땅은 약속의 땅이 아니니까 점령하거나 전쟁으로 그 땅을 뺏을 필요가 없었던 것입니다. 그래서 이 사람들은요, 아모리 왕에게 이렇게 부탁을 합니다. 민수기 21장 22절 23절인데 우리가 임금님의 땅을 지나가도록 허락하여 주십시오. 밭이나 포도원에는 들어가지 않겠습니다. 샘물도 마시지 않겠습니다. 임금님의 영토 경계를 다 지나갈 때까지 우리는 왕의 길만 따라가겠습니다. 그러나 시온이라는 사람은 왕이에요. 이 지금 아모리 민족의 왕입니다. 시온은 이스라엘이 자기 영토를 지나가는 것을 허락하지 않았다. 오히려 그는 이스라엘을 맞아 싸우려고 군대를 모두 이끌고 광야로 나왔다. 그는 야하스에 이르러 이스라엘을 맞아 싸웠다. 본의 아니게 아모리의 왕 시온 그리고 또한 바로 옆 나라 이웃 나라였던 바산이라는 나라를 다스리던 왕이었던 옥이라는 사람, 이 시온과 옥은요 이스라엘을 맞서서 싸우는 결정을 합니다. 이스라엘은 싸우지 않고 그냥 조용히 지나가려고 하지만 이들은 이스라엘을 대적했고 그 결과 이스라엘은 본의 아니게 지금 이 요단강 동쪽 지역을 점령하게 됐어요. 그런데 여기서 문제가 생깁니다. 민수기 32장 1절 말씀입니다. 루벤 자손과 갓 자손에게는 가축대가 셀 수 없을 만큼 많았다. 그들이 야셀 땅과 길르앗 땅을 둘러보니 가축대를 놓아 먹이기에는 아주 적절한 곳이었다. 5절 말씀에 우리를 좋게 여긴다면 이 땅을 우리에게 주셔서 우리의 차지가 되게 하시고 우리는 요단강을 건너가지 않도록 하여 주시기를 바랍니다. 이렇게 이야기하고 있어요. 지금 점령한 이 땅, 이 요단 동편은요 목축을 하기에 최적의 땅이었습니다. 오히려 산지가 많은 요단강 서쪽 지역보다 요단강 동쪽 지역이 더 평지가 많고 목축을 하기에 더 좋은 땅이었다라는 겁니다. 그래서 그들은 그 땅에 머물기를 원했습니다. 몇 주 전에 말씀드린 것처럼 탐욕의 죄는 항상 이런 똑같은 죄의 패턴을 지닙니다. 탐욕의 대상을 보고 그 탐욕의 대상에 대한 탐심이 생기고 그것을 취하게 됩니다. 이들 역시 땅이 가지고 있는 이점을 바라보았습니다. 목축을 하기에 엄청나게 좋은 땅이었어요. 그리고 그 땅에 대한 욕심이 생겼고 약속의 땅이 아니었음에도 불구하고 그 땅에 머물기를 원했습니다. 이에 모세는요 이것을 거절하지 않아요. 모세는 이들이 요단강 서편으로 같이 건너가서 정복 전쟁을 같이 참여하는 조건으로 이 요단 동쪽 땅을 이 르우벤 지파와 갓 지파 그리고 므낫세 지파에게 허락해 줍니다. 이제 시간이 지나서 여호수아 시대가 되었습니다. 계속 전쟁을 하고 결국 우리가 살펴본 대로 전쟁이 모두 끝이 나고 땅 분배가 지파별로 모두 이루어졌습니다. 그렇게 이루어지고 나자 오늘 본문에서 여호수아가 이들이 분배받은 요단 동편 땅으로 이제 돌아가라고 지금 허락하고 있는 것입니다. 이들에게 동쪽 땅을 준 것이 하나님의 적극적인 약속과 은혜일까요? 아닙니다. 이 땅은요 약속의 땅이 아니에요. 이 땅은 그저 이 지파 사람들이 살고 싶다고 소원했기 때문에 하나님께서 허락해 주신 땅이지 하나님께서 적극적으로 너희가 이곳에 살아야 한다라고 약속하시면서 주신 땅이 아니라는 겁니다. 이들이 무엇을 따라 행동하였나요? 바로 정욕에 따라서 행동하였습니다. 요단강을 건너서 가나안 땅으로 들어가 그 땅을 차지하는 것이 하나님의 약속이었고 명령이었습니다. 하나님이 그 땅을 이스라엘의 손에 넘겨주시겠다고 약속하셨고 여호수아를 우리가 살펴본 대로 하나님은 이 약속에 신실하게 그 약속을 지키셔서 가나안 땅을 이스라엘에게 주셨습니다. 하지만 약속의 땅에 발을 딛기도 전에 강을 건너보기도 전에 전쟁을 한번 제대로 해보기도 전에 이들은 그들의 정욕으로 인해서 약속의 땅이 아닌 곳에 머물기를 원했습니다. 오히려 약속의 땅에 들어가기를 거부한 사람들입니다.
실제로 이 요단 동편은요, 비옥한 초승달 지대라는 라고 불리는 곳의 끝자락에 위치한 곳입니다. 지도를 참조해 보시면 이렇게 초승달 모양으로 아주 비옥한 지역이 형성이 되는데, 이 지역은 미국의 역사가 제임스 헨리 브레스테드에 의해서 발굴되었던 서아시아의 고대 문명 발상지에 대한 호칭이에요. 초승달 모양으로 연결되어 있는 이 넓은 평야는요, 이 평야를 지나는 강이 두 개나 있어요. 티그리스 강 그리고 유프라테스 강과 같은 아주 큰 강으로 인해서 이 지역의 메소포타미아 문명이 발전하게 됩니다. 메소포타미아라는 이 단어의 뜻은요, 두 강 사이에 라는 뜻이 있어요. 그래서 티그리스 강과 유프라테스 강 사이에 넓은 평야가 형성되었고, 자연스럽게 이곳에 발전된 메소포타미아 문명은요, 일찍부터 농경과 정착 문화가 자리를 잡았고, 그래서 역사적으로 이 초승달 지대에 강대국들이 계속해서 자리를 잡습니다. 대표적으로 우리가 성경에서 알 수 있는 나라들은 수메르, 그리고 아시리아, 바벨론, 메디아, 페르시아와 같은 나라들이 이 지역에 계속해서 생겨납니다. 요단 동편 땅, 지금 이 루벤 지파와 갓 지파와 므낫세 지파가 머물기를 원했던 이 요단 동편 땅은요, 이 비옥한 초승달 지대의 꼬리 부분에 해당하는 지역으로 실제로 비옥한 땅이 자리 잡고 있는 곳입니다. 하지만 로마서 8장 5절 6절은 이렇게 이야기합니다. 육신을 따라 사는 사람은 육신에 속한 것을 생각하나 성령을 따라 사는 사람은 성령에 속한 것을 생각합니다. 육신에 속한 생각은 죽음입니다. 그러나 성령에 속한 생각은 생명과 평화입니다. 아멘. 육신을 따라서 나의 육신의 만족을 위해서 살아가는 사람들이 있습니다. 이 세상에 썩어질 가치관으로 살아가며 돈과 성공과 만족이 내 인생의 목적인 사람들이 많습니다. 하지만 그 끝은 분명히 성경은 죽음이라고 경고합니다. 그것은 그 사람을 병들게 만들고 부패하게 만든다고 성경은 경고하고 있어요. 하나님 나라에 살아가는 사람들이란, 하나님의 백성들이란 성령에 따라 살며 성령에 속한 것을 생각합니다. 그로 인해서 우리에게 죽음이 허락되는 것이 아니라 생명과 평화가 허락된다고 성경은 이야기합니다. 동쪽 지파는 육신의 생각을 했습니다. 정욕으로 이 땅을 선택했습니다. 이스라엘 백성으로 해야 할 전쟁은 어쩔 수 없이 참전을 했지만 약속의 땅이 아니라 내 눈에 그리고 내 몸이 살기 좋은 땅에서 살겠다는 욕심이 있었습니다. 이들의 이러한 선택은 오늘 본문에서의 사건이 일어나게 만든 원인 제공을 직접적으로 하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 말씀과 약속은 완전합니다. 하지만 사람은 온전하지 못하고 죄 중에 빠져 사는 것이 바로 사람입니다. 그로 인해서 우리는 하나님의 약속과 명령과 하나님의 말씀을 계속해서 변질시키고 내 마음대로 내 생각대로 자르고 왜곡시키는 때가 참으로 많습니다. 하나님께서는 요단 서편을 말씀하셨는데 은혜의 하나님은 동쪽 땅도 하나님이 허락하시겠지라고 사람들은 쉽게 이야기합니다. 사탄은 이런 말씀의 왜곡을 참 잘 노립니다. 동산 안의 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하시더냐? 라고 하와에게 물었던 이 사탄은요, 하와가 선악과를 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨다는 왜곡된 대답을 결국에는 얻어냅니다. 우리의 정욕으로 하나님의 완전하고 하나님의 온전하신 그리고 선하신 말씀을 왜곡시키지 맙시다. 하나님의 약속은 온전하고 또한 우리를 가장 선한 길로 인도할 것이기 때문입니다. 이제 이들이 동쪽 땅으로 돌아갑니다. 그런데 또 다시 사건이 일어납니다. 오늘 말씀 10절 말씀입니다. 그들이 가나안 땅에 요단강 가까이에 있는 그릴롯에 이르렀다. 르우벤 자손과 갓 자손과 동쪽의 므낫세 반쪽 지파가 요단강 서쪽 지역의 강가에 단을 쌓았는데 그 단은 보기에 아주 큰 단이었다. 아주 큰 단을 이들이 지금 동쪽으로 돌아가는 길에 서쪽 지역에다가 예배를 드릴 만한 아주 큰 제단을 쌓게 됩니다. 이게 무슨 일인가 싶으시죠? 12절에 이 사건에 대해서 이스라엘이 이렇게 반응합니다. 이스라엘 자손이 이 말을 듣고 온 회중이 동쪽 지파들에게 대항하여 싸우려고 실로에 모였다.
동쪽으로 가는 세 지파를 제외한 모든 이스라엘 자손들, 이미 지금 이 문장에서요, 이 세 지파는 이스라엘 백성의 바운더리 안에서 떨어져 나간 것처럼 표현하고 있어요. 문장에서 모든 이스라엘 자손이 이 세 지파와 대항해서 싸우려고 모입니다. 이 전쟁이 끝난 직후에, 정복 전쟁이 끝난 바로 직후, 세 지파가 그저 제단을 하나 쌓은 일로 인해서 이제는 이스라엘 전체가, 이스라엘 백성들끼리 서로 죽고 죽이는 내전이 벌어지려고 하고 있습니다. 우리의 생각으로는 왜 이 일에 대해서 지금 나머지 9지파가 이렇게 과민 반응하는 것인가 라고 생각을 할 수 있습니다. 하지만 이들이 제단을 쌓은 일은요, 생각보다 아주 큰 일이었습니다. 이스라엘 백성들은 두 가지 이유에서 지금 이들의 행동을 용납할 수 없었습니다. 첫째로 그것은 우상 숭배였다고 생각합니다. 오늘 말씀 16절 17절에서 이렇게 이야기합니다. 주님의 온 회중이 하는 말이요, 당신들이 어찌하여 이스라엘 하나님께 이런 악한 일을 하였소? 어찌하여 당신들이 오늘날 주님을 떠나서 제멋대로 단을 쌓아 주님을 거역하였소? 우리가 부올에서 지은 범죄 때문에 주님의 회중에 재앙이 내렸고 우리는 아직도 그 죄를 다 씻지 못하고 있소. 그것으로도 부족하단 말이요. 이들은 부올이라는 지역에서 지은 범죄를 떠올리고 있어요. 부올에서의 범죄가 무엇일까요? 민수기 25장에 나오는 바알부올 우상숭배 사건입니다. 민수기 25장 1절에서 3절 말씀을 보면 이스라엘이 시딤에 머무는 동안에 백성들이 모압 사람의 딸들과 음행을 하기 시작하였다. 모압 사람들의 딸들이 자기 신들에게 바치는 제사에 이스라엘 백성을 초대하였고 이스라엘 백성은 거기에 가서 먹고 그 신들에게 머리를 숙였다. 그래서 이스라엘은 바알부올과 결합하였다. 주님께서는 이스라엘에게 크게 진노하셨다. 그래서 이 사건으로 인해서 민수기 25장 9절에는 그 연병으로 이미 죽은 사람이 24,000명이었다라고 말합니다. 24,000명이나 되는 사람이 우상 숭배를 함으로 있어 죽음을 경험합니다. 모세 시대에 이스라엘 백성들이 시딤이라는 곳에서 모압 여자들을 만납니다. 그런데 모압 여자들이 지금 이스라엘 백성들보다는 좀 예뻤던 것 같습니다. 왜냐하면 이스라엘 백성들은 맨날 옮겨 다니면서 유목을 하고 맨날 양 치고 염소를 키우고 그러다 보니까 맨날 동물 똥이 막 손에 묻어 있고 얼굴에 막 묻어 있으니까 되게 조금 보기가 안쓰럽잖아요. 그런데 모압 여자들은 화장을 굉장히 진하게 하고 되게 예쁘게 자기들을 꾸미는 사람들이었어요. 그러다 보니까 그 외모에 넘어가게 된 겁니다. 심지어 어떤 한 사람은요, 지금 민수기에서 읽진 않았지만 어떤 한 사람은 모세와 이스라엘이 보는 온 회중 앞에서 퍼블릭하게 아주 당당하게 한 여자를 이렇게 손을 잡고 데리고 자기의 천막으로 들어가 성행위를 할 정도로 이들은 아주 심각한 음행과 우상 숭배에 빠져 있었습니다. 그래서 이 사건으로 죽은 사람이 24,000명이나 되었습니다. 특별히 레위기에서는요, 예배와 제사에 대한 규정이 나오는데 레위기 17장 3절에서 5절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 이스라엘 집안에 속한 사람은 누구든지 소나 양이나 염소를 잡을 때에는 진 안에서 잡든지 진 바깥에서 잡든지 그것을 회막 어기로 가져와서 주의 성막 앞에서 주에게 제물로 바쳐야 한다. 그렇게 하지 않으면 그 짐승을 잡은 사람은 실제로 피를 흘린 것이므로 죄를 면하지 못한다. 그런 사람은 백성 가운데서 끊어져야 한다. 그렇기 때문에 이스라엘 자손은 들판에서 죽이려고 한 짐승을 주에게 가져와야만 한다. 그들은 그 짐승을 회막 어기에 제사장에게로 끌고 가서 주에게 바치는 화목제물로 그 짐승을 죽여야 한다. 레위기에서는 짐승을 잡아서 제물로 바치려고 한다면 반드시 회막으로 가져와서 주의 성막 앞에서 제물을 바칠 것을 명령하고 있어요. 일단 짐승을 한번 잡으면 반드시 레위인들과 제사장들이 봉사하고 있는 성막의 제단으로, 그 유일한 성막의 제단으로 가져와서 거기에서만 제사를 지내고 거기에서만 하나님께 예배 드릴 것을 명령했습니다. 백성 가운데서 끊어질 정도로, 이렇게 하지 않는 사람들은 백성 중에서 끊어질 정도로 강한 경고를 주고 있어요. 제단 앞에서 제사장과 레위인들을 통하여서 하나님 앞에 바쳐지지 않는 모든 짐승들은
귀신과 우상들에게 바쳐진 짐승으로 간주하였습니다. 그렇기 때문에 지금 동쪽으로 돌아가고 있는 이 세 지파가 세운 이 재단을 쌓았다는 이 소식을 들은 이스라엘 백성들은 펄쩍 뛸 수밖에 없는 거예요. 왜냐하면 이들이 하나님을 버리고 우상 숭배한다고 생각했기 때문입니다. 그래서 이 사람들은 이들과 싸우기를 결정합니다. 두 번째 이유는요, 불순종하였다고 생각했기 때문입니다. 20절 말씀에 이렇게 이야기합니다. 세라의 아들 아간이 주님께 전멸시켜 바칠 물건에 대하여 큰 죄를 지어서 이스라엘의 온 회중 위에 진노가 내리지 않았소. 그의 죄 때문에 죽은 사람이 어디 그 한 사람뿐이요. 우리가 이 사건을 몇 주 전에 살펴보았습니다. 하나님께서 여리고성의 모든 것을 불로 태워서 하나님께 제사로 바치라고 했지만 아간이라는 사람은 불순종하였습니다. 하나님의 명령이 있어요. 그리고 제사와 제단에 대한 규정이 하나님께서 디테일하게 설명해 주셨습니다. 너희는 제사를 지낼 때 이렇게 해라. 무조건 한 제단에서만 드리고 레위인들과 제사장들 앞에서 제사를 지어라. 이렇게 디테일하게 설명을 주셨습니다. 그런데 지금 동쪽으로 가는 이 세 지파가 어떻게 했나요? 정해진 제단이 있어요. 정해진 모세의 장막이 있다고요. 그 장막이 있는데 또 제단을 만들어 버립니다. 레위인들이나 제사장을 초청하여서 제단을 쌓았나요? 그렇지 않아요. 예배와 제사는 온전히 레위인들과 제사장의 권한입니다. 그들에게 속해져 있는 유일한 권한이 바로 예배와 제사입니다. 심지어 레위인은 직접 제사를 집례하지도 못합니다. 아론의 직계 후손인 제사장이 있어야만 제사를 지낼 수 있었어요. 그래서 이들은요, 하나님의 말씀과 명령을 어긴 것입니다. 제사는 제단에서 행해져야 한다는 그 말씀도, 제사는 제사장 앞에서 행해져야 한다는 그 명령도 어기면서 하지 말라고 하는 것을 하였고 자신들에게 허락되지 않는 예배와 제사의 권한을 행사하였습니다. 자, 정리해 볼게요. 동쪽 지파들은 약속의 땅이 아닌 곳에 살기 원했습니다. 자기들이 살기 좋은 땅을 정욕에 따라서 선택했어요. 그런 잘못을 했던 이들이 전쟁이 끝나고 돌아갈 때 우상 숭배의 의혹을 주면서 동시에 불순종의 의혹을 주는 큰 제단을 쌓았습니다. 동쪽 땅을 차지함으로써 생겨난 불신의 씨앗. 저 사람들 왜 하나님의 명령을 어기지? 저기는 약속의 땅이 아닌데? 라고 조금은 심겨져 있는 그 불신의 씨앗. 사람들 안에 르우벤, 갓, 쟤네 하나님 말 안 듣네? 라고 생겨난 이 불신의 씨앗은 이들이 제단을 쌓음으로써 불에 기름을 부은 것처럼 타올랐고 나머지 이스라엘 백성들은 분노를 일으킨 것입니다. 두 번째, 그렇기 때문에 순종에는요, 온전함이 있어야 합니다. 사실 이 세 지파가 제단을 쌓은 의도는요, 나름대로 선한 의도였습니다. 왜 예배를 드리고 제단을 쌓는 것이 악한 의도이겠습니까? 이들은 자기들이 제단을 쌓은 의도를 이렇게 스스로 변호하고 있습니다. 23절과 27절인데 23절을 먼저 보시면 우리는 주님을 따르지 않고 등을 돌리려고 이 단을 쌓은 것이 아닙니다. 또 드리는 이 단을 번제와 곡식제사와 화목제사를 드리는 제단으로 사용하지는 않을 것입니다. 우리가 만일 이 단을 제단으로 쓸 목적으로 쌓았다면 주님께서 벌써 우리를 벌하셨을 것입니다. 27절에 오히려 이 단은 우리와 당신들 사이에 그리고 우리의 자손 사이에 우리의 믿음을 증명하려고 세운 것입니다. 우리도 번제물과 다른 제물과 화목제물을 가지고 주님을 진정으로 섬기는 사람들이라는 것을 증명하려는 것입니다. 그래서 먼 훗날 당신들의 자손이 우리의 자손에게 너희는 주님에게서 받을 몫이 없다고 말하지 못하게 하려는 것입니다. 라고 이야기합니다. 두 가지 목적이 있어요. 첫째, 우리의 믿음을 증명하기 위함이라고 이야기합니다. 그리고 두 번째, 우리가 주님을 진정으로 섬기는 사람들이라는 것을 증명하기 위해서 이 제단을 세웠다고 합니다. 이들은 제사를 지낼 목적으로 이 단을 쌓지 않았다고 말해요. 우상 숭배할 목적으로 이 단을 쌓은 것이 아니라고 말하는 거예요. 그들이 단을 쌓은 것은 동쪽으로 가게 된 그들을 증명하기 위한 표징으로 세운 것이라고 이야기하는 거예요. 먼 훗날에 자기들이 죽고 이제 후손들이 살아갈 때에
요단강 서쪽에서 사는 사람들이 동쪽에 살고 있는 사람들을 향해서 너희는 이스라엘 백성들이 아니다. 너희는 약속의 땅에서 살고 있지 않기 때문에 너희는 이스라엘 백성들이 아니다라고 하나님에게서 너희는 받을 몫이 없다라고 배척할 것을 걱정했기 때문입니다. 그렇기에 스스로가 이스라엘 백성 공동체 안에 있다라는 공동체 일원이라는 증명을 서쪽 사람들과의 관계에서 그리고 하나님과의 관계에서 증명하기를 원했던 것입니다. 즉 제사를 위해서 이 제단을 쌓은 것이 아니라 징표로서 기억하기 위한 기념물로서 이 제단을 쌓은 것이라고 자기 스스로의 입장을 변호합니다. 이스라엘 백성들은 이들이 우상 숭배하지 않았다는 사실과 더불어서 자신들에게 심판이 오지 않을 것이라는 이 사실을 두고 기뻐하였습니다. 그래서 이들과의 오해를 풀고 이들을 떠나 보내게 됩니다. 무사히 아무 일 없이 일이 마무리되었어요. 그런데 이 사건은 우리에게 한 가지 질문을 던져줍니다. 우리가 하려는 일이, 우리가 지금 하고 있는 일이 목적이 선하다고 해서 모든 것이 용납이 될 수 있을까요? 우리가 한 일의 결과가 해피엔딩이라면 아무런 다툼도 없고 아무런 그런 분란과 혼란이 없다면 수단은, 방법은 정당화될 수 있는 것인가요? 분명 동쪽 지파가 이 제단을 쌓은 목적은요, 나름대로 선한 목적일 것입니다. 최소한 동쪽 지파들의 입장에서 보면 그 목적은 선한 것이었습니다. 자신들이 하나님의 백성이라는 것, 약속의 후손들이라는 것을 이 기념물을 통해서 확인하고 싶었어요. 하지만 여기에는 큰 오류가 있습니다. 바로 하나님의 말씀을 인간의 생각으로 왜곡하는 데에 있다라는 것입니다. 일찍이 하나님께서 약속하시지도 않은 동쪽 땅을 이들은 정욕으로 차지하였습니다. 요단강을 건너가서 전쟁을 돕는 조건으로 하나님의 약속과 축복을 인간이 수정하였습니다. 이것은 상호 사인을 해놓은 계약서를 한쪽이 일방적으로 수정한 것과 다름이 없는 법적으로 위반 사항인 것입니다. 마찬가지로 하나님께서 주신 율법에서 규정하고 있는 제사와 제단에 대한 규정 또한 이들은 제사를 위함이 아니다. 그러니까 제단 정도는 쌓아도 되지 않느냐라고 하나님의 명령을, 말씀을 마음대로 수정하고 왜곡하였습니다. 말씀드린 것처럼 제단은 레위인과 제사장의 권한이에요. 그 누구도 이 권위에는 아무도 손을 댈 수 없도록, 심지어 왕조차 직접 제사를 지낸다면 하나님에게서 심판을 받을 정도로 하나님께서 직접 제정하신 법이에요. 따라서 예배와 제사를 위한 제단이 아니라고 할지라도 다른 어떤 사람도 제단을 쌓아서는 안 되는 일이었습니다. 우리가 신앙생활을 하면서 정말 많이 실수하는 것이 바로 나의 생각으로 만들어 놓은 틀 안에 하나님을 가둬놓는 것입니다. 내가 이렇게 하면 하나님도 기뻐할 거야. 이 정도는 그래도 이렇게 좀 해도 되지 않을까? 라고 하면서 나의 생각으로, 때로는 이런 생각은 대부분 이기적인 목적으로 인해서 생겨나기 때문에 실상 하나님을 기쁘게 해드리려는 목적이 아니라 나의 유익, 신앙생활의 유익과 편의, 효율성을 위해서 하나님의 말씀과 약속을 이용한다라는 것입니다. 가령 성경 말씀에서 가장 많이 왜곡되어 있는 말씀이 내 시작은 미약하였으나 내 나중은 창대하리라 라는 이 욥기 구절입니다. 너무 유명하잖아요. 한국에 그 교회 다니는 사람 집에 가면 그 폐가 딱 이제 문 열자마자 바로 보이는 곳에 항상 있어요. 우리의 시작은 아주 작았지만 하나님이 복을 주시면 우리가 부흥하고 우리의 사업도 우리의 가정도 모두 창대하게 될 것이라는 축복의 메시지로 오해합니다만, 이것은 극심한 고난 가운데 아주 고통 중에 있었던 욥을 친구였던 빌닷이 놀리고 조롱하는 내용이 바로 이것입니다. 네가 죄가 없다고 생각해? 네가 의인이라고 생각해? 그러면 우리의 시작은 미약하지만 네 나중은 창대할 거야. 놀리는 거예요. 이렇듯 우리는 하나님의 말씀을요, 정말 이 텍스트에서 말하고자 하는, 하나님께서 사람들에게 말씀하고자 하는 이 의도를, 이 뜻을 오해하기도 하고 왜곡하기도 하며 자의적으로 내 마음대로 해석해서 믿음이 약한 자들을 우리가 미혹해 하기도 합니다. 하나님의 말씀과 약속과
이 명령들은 온전합니다. 더하거나 뺄 것 없이 완전한 상태입니다. 그런데 우리는 인간의 편에서 계속 우리의 유익과 우리의 편의를 위해서, 우리가 편하게 좀 신앙생활 하고자 하기 위해서 계속해서 하나님의 말씀의 의미를 더하거나 없애버리고 인본주의적인 요소를 계속해서 더하고 있다는 겁니다. 그래서 성경의 제1의 목적은요, 하나님이 스스로 자신을 계시하고 하나님이 인간을 위해서 어떤 일들을 해주셨는지 계시하는 책임에도 불구하고 사람들은 성경을 통해서 위로를 받는 것을 제1의 목적으로 생각하고 있다는데 정말 잘못이 있습니다. 성경에 수많은 사람들이 이런 잘못을 저질러요. 사무엘상 15장에 보면 왕이었던 사울 또한 이 동쪽 지파들처럼 똑같이 제단을 쌓아서 마음대로 제사를 지냅니다. 제사장을 초청해서 제사를 진행한 것도 아니고 자기가 직접 제사를 집례합니다. 이 일로 인해서 사울이 하나님에게서 버림을 받습니다. 또한 사무엘 시대에 전쟁을 하다가 언약궤를 블레셋에게 뺏깁니다. 그래서 언약궤가 흘러서 아비나답이라는 사람의 집에 오랫동안 머물게 됩니다. 한참 후에 이제 다윗이 하나님의 언약궤를 좀 모셔오고 싶어 합니다. 그래서 사람들을 어마어마하게 아비나답의 집에 보냅니다. 그런데 원래 언약궤는요, 율법에 의하면 레위 지파 중에서도 고핫 자손이라는 사람들이 어깨에 둘러매서 옮기게 되어 있습니다. 그런데 다윗은요, 편의상 편하게 옮기기 위해서 수레를 보내요. 결국 그 수레를 끌던 소가 날뛰게 됩니다. 그러니까 이 법궤가 땅으로 완전히 떨어지게 됩니다. 그러자 웃사라는 사람이 손을 뻗어서 법궤를 잡았다가 그대로 죽어버립니다. 법궤가 모셔져 있는 지성소에만 들어가도 죄가 있는 사람이 죽는데 법궤를 손으로 만진 사람이 어떻게 됐겠습니까? 하지만 이 일로 인해서 다윗은 몹시 화를 내고 아주 실망하게 됩니다. 왜 하나님 이렇게 하십니까? 좋은 일을 했잖아요. 왜 이렇게 하십니까? 원망합니다. 예수님께서 제자들 앞에서 자기의 죽음을 알리십니다. 그러자 베드로는요, 예수님을 꾸짖으면서 절대로 이 일이 생기지 않게 내가 당신을 보호할 것입니다 라고 말합니다. 그러자 예수님을 이렇게 책망하셨죠. 사탄아, 내 뒤로 물러가라. 너는 나에게 걸림돌이다. 너는 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나. 사람의 생각으로는 이렇게 하는 편이 이로울 것 같아요. 사울은 순수하게 하나님께 제물을 바치고 싶었어요. 제사를 지내고 싶었어요. 전쟁에서 승리해서 감사의 제물을 드리고 싶어서 스스로 제단을 쌓아서 직접 제사를 지냅니다. 다윗은 수레로 법궤를 옮기는 것이 편할 것이라 생각했습니다. 그 함께 고생하는 사람들, 군인들에게 이로울 것 같았고, 또한 웃사는 법궤가 땅에 떨어져서 박살이 나는 것보다 자기가 잡는 것이 이로울 것이라고 생각했고, 또한 베드로는요, 예수님이 죽지 않고 이 나라의 왕이 되는 것이 이로울 것이라고 생각했습니다. 하지만 그것은 사람의 생각과 사람의 일일 뿐입니다. 사람의 편에서 이로운 것이고 사람의 이기적인 욕심에 의해서 생겨난 이로움일 뿐입니다. 생각해 보세요. 이 동쪽 지파들이 지금 제단을 쌓은 목적이 자신들의 정체성과 자신들의 믿음을 증명하기 위해서 제단을 쌓고 동쪽으로 돌아갑니다. 이것은 아주 이기적인 생각이라는 겁니다. 19절 말씀에 어떻게 이스라엘 백성들이 지금 설득을 하고 있냐면, 만일 당신들의 소유지가 깨끗하지 못하거든 주님의 성막이 있는 주님의 소유지로 건너와서 우리의 소유를 나누어 가지시오. 주 우리 하나님의 단 외에 당신들이 함부로 단을 쌓음으로써 주님을 거역하거나 우리를 거역하지 마시오. 이 19절에는 그래서 제사장 비느하스를 필두로 한 이스라엘의 대표들이 혹시 너희가 지금 차지한 동쪽 지역이 정결하지 못하고 깨끗하지 못해서 그 정결 예식 차원에서 혹시나 제단을 쌓은 거냐? 그렇다면 그냥 그 땅 버리고 우리가 있는 서쪽으로 넘어와라. 하나님의 단이 있는 서쪽으로 넘어오라고 제의합니다. 우리가 받은 그 지파들이 받은 분깃 나누어 줄 테니까 이쪽으로 넘어와 라고 말합니다. 하나님의 백성들은 요단 서편에 머물러 있어야 합니다. 정체성을 확인하고 싶다면
서편에 머물러 있으면 돼요. 약속의 땅을 차지하고 그곳에서 살면 됩니다. 하지만 이들은 자기 눈에 살기 편한 그 넓은 평야지대를 포기할 수 없었어요. 자신들의 이익을 위해서 서쪽을 버리고 동쪽을 선택하면서도 이들은 하나님의 백성이라는 타이틀은 유지하고 싶어서 권한 밖의 일을 행사하면서 뻔뻔하게 우리가 믿음의 사람입니다, 우리가 하나님의 백성입니다를 증명하기 위함이라고 아주 뻔뻔하게 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 과연 이 일이 이 사람들의 편에서 선한 목적이기 때문에, 그리고 전쟁이 일어나지 않고 누구도 죽지 않았기 때문에, 무사히 이 일이 해피엔딩으로 끝났기 때문에 이 사건이 단순한 해프닝으로 치부해야 할까요? 아니에요. 하나님은 이 사건을 통해서 정말 무서운 경고를 주십니다. 바로 동쪽 지역으로 떠난 지파의 장자 타이틀의 박탈입니다. 르우벤은요, 야곱의 장자였어요. 그래서 12지파의 장자 지파입니다. 므낫세는 요셉의 장자였어요. 이 장자 지파 두 지파가 하나님의 말씀을 왜곡하고 자신들의 욕심을 쫓아서 하나님을 버리고 백성들을 버리고 동생들을 버리고 더 넓고 좋은 땅을 차지하러 갑니다. 그리고 이 두 지파는 이후에 장자 지파로서의 권위 또한 상실하게 됩니다. 야곱이 이미 마지막 유언에서 이것을 이미 예언하였습니다. 창세기 49장 3절 4절입니다. 르우벤아, 너는 나의 맏아들이요 나의 힘, 나의 정력의 첫 열매다. 그 영예가 드높고 그 힘이 드세다. 그러나 거친 파도와 같으므로 또 내가 아버지의 침상에 올라와서 내 아버지의 침상을 더럽혔으므로 네가 으뜸이 되지 못할 것이다. 창세기 48장 17절 19절입니다. 이 사건에서 이제 요셉의 아들인 므낫세와 에브라임을 처음 이제 맞이한 할아버지 야곱이 이 아이들을 축복하는데, 장자와 그리고 장자였던 므낫세와 차남이었던 에브라임을 손을 바꿔가면서 교차하여서 오른손으로 에브라임을 축복합니다. 오른손은 이스라엘 사람들에게 아주 중요한 의미를 가져요. 48장 17절에서 19절입니다. 요셉은 아버지가 오른손을 에브라임의 머리 위에 얹은 것을 보고서 못마땅하게 여겼다. 요셉은 아버지의 오른손을 에브라임의 머리에서 므낫세의 머리로 옮기려고 아버지의 오른손을 잡고 말하였다. 아닙니다, 아버지. 이 아이가 맏아들입니다. 아버지의 오른손을 큰아이의 머리에 얹으셔야 합니다. 그러나 그의 아버지는 거절하면서 대답하였다. 나도 안다, 내 아들아, 나도 안다. 므낫세가 한 결례를 이루고 크게 되겠지만 그 아우가 형보다 더 크게 되고 아우의 자손에게서 여러 결례가 갈라져 나올 것이다. 우리는 우리의 생각대로 하나님의 뜻과 말씀과 약속을 왜곡해서는 안 됩니다. 잘못된 제사를 지낸 사울에게 사무엘은 이렇게 책망하였습니다. 사무엘상 15장 22절. 주님께서 어느 것을 더 좋아하시겠습니까? 주님의 말씀에 순종하는 것이겠습니까? 아니면 번제나 화목제를 드리는 것이겠습니까? 잘 들으십시오. 순종이 제사보다 낫고 말씀을 따르는 것이 순양의 기름보다 낫습니다. 제사보다 순종이 낫다고 이야기합니다. 하나님을 하나님 되게 영화롭게 해드리는 진짜 예배가 무엇이냐? 그것은 살진 짐승으로 피를 내서 하나님께 바치는 행위의 예배가 아니라, 진짜 예배란 하나님의 말씀이 하라는 대로 순종함으로써 살아가는 것. 과장을 하자면 잘못된 예배를 내 마음대로 드리는 것이 진짜 예배가 아니라 차라리 예배를 드리지 않음으로써 하나님께 순종하는 것이 더 낫다고 하는 것입니다. 아울러 동쪽 지파는요, 스스로의 믿음과 정체성을 제단을 쌓는 행위를 통해서 혹은 제단이라는 물질을 통해서 증명하기를 원했습니다. 하지만 하나님의 백성이라는 정체성과 그 정체성을 주는 예수 그리스도를 믿는 믿음이라는 것은 행동이나 행함이나 혹은 물질로 증명되는 것이 아닙니다. 성경은 분명히 하나님께서 사람의 의로움을 하나님께서 여겨주신다라고 이야기합니다. 우리가 스스로 하나님 앞에서 우리를 프루브하고 우리가 의로운 사람임을, 우리가 의인임을 하나님 앞에서 증명하려는 것은 어리석은 행동이라고 바울은 이야기합니다. 하지만 동쪽 지파는 스스로의 의로움을 증명해 보려고 했고 잘못된 방법을 사용한 것입니다. 믿음은 하나님께서 주시며
또한 그 믿음으로 우리는 하나님께서 우리를 의롭게 여겨주십니다. 철저하게 우리의 의로움과 우리의 정체성은 우리가 어떤 행위를 함으로써 증명된다라기보다는 하나님으로부터 나옴을 믿어야 합니다. 하나님의 약속은 이렇게 우리를 언제나 가장 선한 길로 인도해 줍니다. 하나님의 말씀은 언제나 우리를 가장 선한 길로 인도해 주십니다. 인간은 감히 하나님의 뜻을 알 수 없습니다. 인간의 눈으로 아무리 좋은 땅이라고 할지라도 하나님의 약속의 땅보다 좋을 수 없으며, 인간의 생각으로는 아무리 지혜롭고 이롭고 좋은 방법이라고 할지라도 하나님의 말씀과 명령보다 지혜로울 수 없습니다. 이 사실을 굳게 믿고 나의 생각이 아니라 가장 높으신 하나님의 뜻과 계획과 그 말씀에 온전히 순종하는 하나님의 백성 되시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 마지막으로 예수님의 순종이 우리의 불순종을 덮습니다. 이렇게 사람은요, 하나님의 뜻에 거역하고 죄를 짓습니다. 죄의 세력이라는 상징을 가진 가나안 민족과 싸우며 약속의 땅에 정착하는 거룩한 민족, 이 여호수아 스토리에 끊임없이 죄가 계속해서 등장하는 것은요, 바로 이 거룩한 민족이라도 사람은 연약함과 또한 악함을 가지고 있다는 것을 지적하는 것입니다. 여호수아는 분명히 동쪽으로 떠나는 이 지파 사람들에게 5절 말씀에 이렇게 이야기했어요. 하나님의 율법과 계명을 열심으로 지키고 하나님을 사랑하고 하나님을 섬겨라, 이렇게 권면했어요. 떠나가는 그들에게 하나님을 제발 잘 섬기고 사랑해라 라고 말했지만, 그 이야기를 듣고 우리는 그렇게 할게요 라고 돌아가는 길에 죄를 저지르고 맙니다. 이것이 인간의 연약함이자 또한 악한 본성입니다. 우리는 절대로 하나님의 말씀을 온전히 따를 수 없고 하나님을 온전히 섬길 수도 없고 그 말씀에 온전히 순종할 수도 없는 죄인입니다. 하지만 예수님께서 이루신 온전한 순종이 우리의 불순종을 완전히 덮어주십니다. 로마서 5장 19절 말씀입니다. 한 사람이 순종하지 않음으로 말미암아 많은 사람이 죄인으로 판정을 받았는데 이제는 한 사람이 순종함으로 말미암아 많은 사람이 의인으로 판정을 받을 것입니다. 아멘. 우리는 순종하지 못했어요. 동쪽 지파도, 그리고 동쪽 지파를 비난하는 이스라엘 백성도 하나님과의 약속을 어기고 하나님의 명령을 지키지 못했습니다. 우리는 이것을 죄라고 불러요. 죄는 죽음을 가져왔습니다. 하지만 예수님의 십자가에서 우리의 죄와 우리의 죽음을 예수님이 가져가시고 예수님의 용서와 생명이 우리에게 허락되었습니다. 우리의 죄와 죽음이 예수님에게 가고 예수님의 용서와 예수님의 생명이 우리에게 왔어요. 그로 인해서 우리는 생명을 얻고 용서를 얻고 살게 되었습니다. 그런데 여전히 인간이 지키지 못한 불순종, 그로 인해서 깨어진 약속과 훼손되어진 하나님의 영광이 그대로 남아 있어요. 그것을 예수님은요, 율법을 온전하게 지킴으로써, 그리고 그 율법을 완성하심으로써 두 번째 아담, 사람의 대표로서 예수님은 하나님과의 약속을 이루셨습니다. 여전히 우리는 죄를 짓고 있어요. 행동으로 인해서 우리는 계속해서 죄를 짓습니다. 하나님의 말씀을 왜곡함으로써 우리는 하나님의 약속을 어기고 하나님의 말씀을 어기고 있는지도 모릅니다. 하지만 완전하신 예수 그리스도의 십자가 은혜와 완전하신 순종이 우리를 덮어서 우리를 의롭고 또한 거룩하게 흠이 없도록 만드셨습니다. 그리고 이제는 예루살렘에서만, 제사장 앞에서만 허락되었던 이 예배가 예수님께서 율법과 제사의 모든 것을 단번에 완성시키고 만족시킴으로써 휘장을 찢으심으로써 사람이 예수님의 이름을 힘입어서 하나님께 나아갈 담력을 얻었다고 이야기합니다. 바로 우리는 예수님을 의지하여서 이제는 어디에서나 우리는 예배할 수 있게 허락되었습니다. 그래서 여러분, 지금 있는 그 자리가 우리의 스스로의 의를 증명하기 위한 동쪽 지파가 세운 제단이 아니라 예수 그리스도의 피로 세운 교회임을 여러분 기억하시며, 여러분이 어디에 있든지, 여러분이 심지어 아무도 모르는 구석에 그 골방에 들어가 있을 때도
우리는 하나님께 예배하며 찬양할 수 있는 것입니다. 말씀을 마치며, 사랑하는 성도 여러분, 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀과 믿음 생활에는요, 규칙이 필요합니다. 그것은 바로 하나님 중심인가, 그리고 성경 중심인가, 바로 이 규칙이 우리에게 요구된다라는 것입니다. 정복전쟁이 끝이 나고 지파들은 땅을 분배받고 여호수아는 이제 유언을 남기고 죽게 됩니다. 다음 주가 이 여호수아 시리즈의 마지막 시간이에요. 동쪽 지파는 죄를 지음으로써 아주 불편한 마음을 남기고 동쪽 땅으로 떠나갑니다. 서쪽 땅에 있는 이스라엘 백성들, 이 남은 사람들도 여호수아가 죽고 바로 얼마 지나지 않아 자기 마음대로, 자기 소견에 옳은 대로 모든 것을 판단하며 하나님께 뜻을 구하지 않고 내 마음대로 살아갑니다. 하나님 없는 삶을 살아갑니다. 우리도 마찬가지입니다. 코로나와 락다운으로 인해서 우리 가운데 공동체로 모일 수 있는 구심점이 사라져버려서 우리 마음대로 신앙생활을 하며 우리 마음대로 하나님의 말씀을 왜곡하고, 이 정도는 해도 되겠지, 이 정도는 괜찮겠지, 에이 사랑의 하나님인데, 은혜의 하나님인데 라고 하나님의 말씀과 약속을 왜곡하고 있지는 않습니까? 유튜브에 미혹된 말씀에 젖어 들어가고 건강하지 않는 책들을 읽으면서 무분별하게 신앙생활하고 있지는 않나요? 지금 혹시 예배 드리고 있는데 예배 드리는 자세 또한 침대에 누워 있지는 않나요? 소파에 누워서 예배를 드리고 있으시지는 않으신가요? 여러분, 올바른 신앙생활을 하십시오. 하나님을 구하시고 하나님을 사랑하시고 하나님을 의지하세요. 그리고 하나님의 말씀에 온전히 순종하십시오. 하나님께서 명령하신 것을 힘써 지키고 하나님께서 경고하고 계신 것을 끊어버리세요. 그래서 우리 교회가요, 사람 중심, 사람이 행복하고 사람이 듣기 좋아하는 설교가 들려지고 혹은 사람이 좋아하는 예배가 있는 그런 교회가 아니라, 우리 교회는 하나님이 기뻐하시는 교회, 하나님이 하고 싶은 말씀이 선포되는 교회, 하나님이 드러나며 하나님이 영광 받으시는 예배가 회복되기를 소망하며, 여러분이 계신 그 자리에서 여러분의 삶의 구석구석에서 예수님을 의지함으로써 하나님의 말씀에 온전히 순종하는 여러분이 되시기를, 그렇게 살아내시는 여러분이 되기를 축복합니다. 우리는 잘 사는 것이 목적이 아니라 잘 죽는 것이 목적이 돼야 되는 사람들입니다. 여러분, 생명에 대해서 굉장히 많은 고민을 하는 요즘입니다. 잘 사는 거 말고 우리 하나님 앞에서 잘 죽읍시다. 잘 죽어서 하나님께 칭찬받는 귀한 성도들 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다.